બોલો સદગુરુદેવની જય। આપણા સમગ્ર દુઆનો ઉચ્ચારણ કરે ત્યાર પછી મેં કાર્ય આગળ વધાવશું। એટલે હું કીધું છે સાત બડે પરમારથી અને શીતળ શીતળ બાપો પણ તપા તપા ગુજાવે और की और दे दे अपनो राम। संत बड़े परमारथी અને શીતળ બાપો આમ तपत बजावे और की ओर दे दे अपनो रंग। खरेखर सदगुरुदेव जय। હું આપણો દાસ જગતરામજી રાઠોડ और आप जया છો रवि हजारा यूट्यूब चैनल और रवि हजारा यूट्यूब चैनल ना कार्यकर्ता हमारा सूरज भाई बच्चू सोलंकी, रोहित भाई सूरज सोलंकी। હું આપણો દાસ જગતરામજી રાઠોડ और आज ना कार्यक्रम जीवन चरित्र विषय આપના સમક્ષ અમે રજૂઆત કરશું। तो आज एक एवं संतना आंगणे एमना घर अमे विराजमान सी। पोते एक महान संतना महान पुरुषना सेवक से। वरी महान संतनु तमने टूंकना नाम जणावी दो। हमारा संत श्री मणि गुरु श्री गरीबदास बापू। गरीबदास बापू सादीपाली गामना अंदर पोते पण यहाँ विराजमान से। एमनी समाधि यहाँ से एमना बाद जी आया हमारा हीराराम बापू मोती परमार। हीराराम बापू मोती परमार ना बाद ई सेवा मली हमारा गुरु श्री मावजी बापू राठौड़ गिसरीवास। आज हमने एना आंगणे विराजमान सी जीवन चरित्र विषय और जे वही एमनी कि पोतानो कीमती समय पर हमने आप्यो तो एमना जीवन चरित्र विषय वातावरण करशुं। क्या शब्दों क्या भजन अपना द्वारा अमे पर रजूआत करशुं। तो हमें प्रार्थना करी छे हमारा गुरु श्री मावजी बापू राठौड़ ने। तो आजना जीवन चरित्र विषय आप अमने जणावो तो अपनो आभार थाय। जय गुरुदेव। जय गुरु महाराज। जय गुरुदेव। हमारा गुरु श्री संत श्री मणि वडील श्री मावजी बापू राठौड़ अमे आंगणी विराजमान सी जीवन चरित्र ना कार्यना विषय और आज पोताना मुख कमल सी पोताना जीवन चरित्रना विषय हमने जणावशे और आभार एमनो कि पोतानो कीमती समय पण हमने आप्यो। जय आपनी। ओम श्री सद्गुरु ब्रह्मदेवाय श्री सद्गुरु देवाय नमः। सतराम साहेब देवड़ू गुरु बंदगी बंदी छोड़ सदगुरु देवाय। समस्त कराची अने सर्व पूरी रीते सत्संगी भाईओ प्रेमीओ ने एक नानकड़ी सूचना आपवानी छे। तमने वो बोध नहीं आपी सकतो, ज्ञान नहीं आपी सकतो, कारण कि मारे पासे नहीं। मारे पासे फकत मारो गुरुजी नु नाम से। जगत में मारा माता पिता से, मारा सगा कुटुंब परिवार बायडी बाळको पण बधुं छे। पण हमणां जे आ स्थिति हूँ छूं आ बधुं मारा श्री सद्गुरु साहेबनो प्रताप छे। हमारा घरने अंदर भक्तिनो वासो कहीए थयो कि आजथी बहु आगळनी वात बताऊं कि जे मैं मारा पिताजी पासेथी लीधेली छे। और माता मारा पिताजीना थावानो एवो मतलब नथी कि मारे पिताजी छे तो ज मने कांई बताव्युं, पण कोई पूर्वनो खेल एवो होय छे कि जेना पूर्वना खेलने लईने मारा पिताजी मारा गुरु समाननी रीतिएथी मने ई भाव बतावेलो छे कि आपणी पेढ़ीमां सत्संग क्यारे आवी। तो ई सत्संग मारा पिताजीनो बी जन्म नहोतो, एने मोढागळ हतो, पण ई मारा पिताजी पासे बी एमना पिताजी पासेथी नाम आव्या हता। अमारामां अंधेथी आगळ थई गया श्री संत करसनदास बापू, जेने हाल में काठियावाड़ अंदर एक नाम से। ये संत करसनदास बापू ज्यां सुधी एमनी वही रही
શ્રી હરિ અર્થે ગુરુ અર્થે જિંદગીના સમય સારા અચ્છા ગુજાર્યા, બહુ અચ્છા ગુજાર્યા. કરશનદાસ બાપુના દીકરા હતા શ્રી મૂલદાસ બાપુ. મૂલદાસ બાપુએ બી કાંઈ સારો સત્સંગ કર્યો, સંત સાધુ સંન્યાસી બધાનો સંગ કરી ઓર કાંઈ પોતાની અંતકરણની ભક્તિભાવથી કાંઈ વસ્તુ સંતો પાસેથી પ્રાપ્ત કરી. એમના પ્રાપ્ત થયા પછી પોતાના દીકરા જેવી રીતે કરશનદાસ બાપુ, પછી મૂળદાસ બાપુ, પછી મૂળદાસ બાપુના કાળાદાસ બાપુ. કાળાદાસ બાપુએ બી ભક્તિ સારી રીતે કરી, ગુરુનું નામ ઉજાગર કર્યું. સંત સમાગમની અંદર કાળારામ બાપુના ગુરુ ઘોઘાવદરથી પ્રેમ સાહેબ હતા. અમારો તાલ્લુક જે છે ભક્તિપદને લઈને જીવણ સાહેબના ઘોઘાવદર સુધી અમારો તાલ્લુક છે. આ અક્ષીમ કૃપાજી છે, મોટી કૃપા છે માત પિતાની કે જેણે જન્મ દઈને આંગળી હાથ લગાડીને અમને હાલવા શીખાડ્યા. પિતાજીએ જગતની સેલ બતાવી અને માતાજીએ પાંચેય તત્વની અંદર બુદ્ધિનો પ્રકાશ રાખી દીધો, જેને કહેવાય છે બુદ્ધિ અમારી માવડી, પિતા વિવેકને ગુણધામ, સાચા સગા મને સોય મેળા જેણે સદગુરુ સમજાયું નામ. આ રીતિએથી અમારા દાદા શ્રી કાળા બાપુ, કાળા બાપાના સુપુત્ર શ્રી કાનજી બાપુ, કાનજી બાપુએ ભક્તિ કરી, સારી રીતે ભક્તિ કરી. કાનજી બાપુના ગુરુ બી ઘોઘાવદરથી તાલ્લુક છે, જેમનું નામ છે કાળારામ ભગત. કાળારામ ભગતના ગુરુ દેહળ ભગત, દેહળ ભગતના નાના શ્રી દાસી જીવણ સાહેબ. આ અમારો તાલ્લુક ઘોઘાવદરથી છે. અને એમની ભક્તિ પ્રતાપે કાનજી બાપાએ સારો સ્વભાવ, સારી વાત વિચાર સંતોમાં રાખી ઓર એમને પાસેથી સંતોના ભંડારમાંથી બી કાંઈ ઘણું બધું મળેલું એમને. અમારા પિતાશ્રીએ મોટા મોટા મહાન ગુરુજનો હારે બેઠક લગાવી, સંત ભક્તો ગુરુજનો હારે બેઠક લગાવી. એમના ભંડારમાંથી જેટલું એમના ભવિષ્યમાં હતું એ એમને મળ્યું. એમના પછી અમારા બાપુજીને ઘેરે અમારા અમે 4 ભાઈ, મારા અંદરથી મોટા ભાઈ હતા શ્રી સંત ભાણદાસ સાહેબ. ઓર ભાણદાસ સાહેબ જ્યારે એક ઇલાકામાં ગયા સત્સંગના અંદર તો હરિદરબારની અંદર જ્યોત લાગેલી હતી પાઠની. ત્યાં કણે બેઠા બેઠા પોતે તબિયત ઠીક નહોતી તો એમને ડૉક્ટર ના પાડ્યું કે હમણાં 2-4 મહિના ગાવાનું કામ બંધ કરો, કેમ કે આમાં અવાજ ખેંચવો પડે છે, શ્વાસા રોકવા પડે છે, શ્વાસા છોડવા પડે છે. ડૉક્ટરને સારી રીતે સમજાવ્યા, પોતે કહે છે ઠીક વાત છે. તો ભાણદાસ સાહેબ વાણી ન બોલતા, પણ એમ છે કે જેમ પ્યાસા માણસને પાણીની જરૂરત કેમ હોય કે જ્યાં સુધી પાણી મળે નહીં તો એનો કંઠ ઠોકાઈ જાય, એવી રીતે સત્સંગની અંદર ગાયક માણસો હતા, કલાકાર લોકો હતા. જેવી રીતે હમણાં આપણા ભારત દેશની અંદર હેમંતભાઈ ચૌહાણ છે, પ્રાણલાલ વ્યાસ છે, આવી રીતે કરશનભાઈ સાગઠિયા છે. આવા મોટા મોટા નામધારી માણસો જ્યારે ભારત દેશમાં છે તો એ ભારત દેશના સંતનો પ્રતાપ મળીને ભાણજીભાઈએ પોતાના જીવનમાં પોતે સત્સંગ ઉતાર્યો. ભાણ સાહેબ અમારી થઈ ગયા ભાઈ. એમના ગુરુનું નામ હતું શ્રી આંબારામ ભગત. આંબારામ ભગતનું ગામ હતું પીપળીઓ. આંબારામ ભગત કાળારામ બાપાના શિષ્ય હતા. અમારા બાપુજી ઓર આંબારામ ભગત મામો ભાણેજ ઓર પછી એક ગુરુના શિષ્ય. જે વસ્તુ આંબારામ ભગત પાસે હતી એ જ વસ્તુ અમારા ભાઈ પાસે આવી, કારણ કે અમારા ભાઈ ન્યાય એમની સત્સંગની કોટવાળી કરતા ઓર એમને નાનાની બહુ મહેરબાની થઈ સંત આંબારામ ભગતની કે ભાણદાસને એકદમ પરિપૂર્ણ એવા બનાવ્યા કે 2 ઘડી વાણી બોલે તો સભાની અંદર ખબર પડે કે કાંઈક ગવાય છે. આવા સંત હતા. પોતે વાણી બોલતા બોલતા કીધું માણસો કે બાપા આજે એક વાણી બોલો બહુ ધીમા ધીમા અવાજમાં કે તમને ખબર પડે કે તમે વાણી ગાઈ છે. ગવૈયા માણસ છો, અમે તમને ના નથી પાડતા, તમારો આત્મા કલ્પાય એટલે તમે હમણાં એક વાણી કરો બહુ ધીમા અવાજથી. જ્યારે પોતાને સંત લોકોએ આગ્રહ કર્યો કે તમે ધીમા અવાજમાં વાણી બોલી શકો છો, કારણ કે ગવૈયા માણસ છો, તમને અમે એકદમથી રોકી દઈએ તો તમારો આત્મા કલ્પિત થાય, એ અચ્છું નથી કહેવાય. કારણ કે સંત લોકોને જેમ પ્યાસાને પાણી ન મળે તો એનો આત્મા તલખે છે, એવી રીતે ગવૈયા માણસને જ્યાં સુધી ગાવાનું નહીં મળે, ભલે 2 શબ્દ એ બોલશે ને તો એના આત્માને આનંદે આનંદ મળશે. તો આ રીતિએથી શ્રી અમારા મોટા ભાઈ ભાણજીભાઈ એ પોતે વાણી બોલ્યા. ગણેશ મહારાજની એક સાક્ષા બોલ્યા
ઓર ત્યાર પછી પોતે એક બીજી વાણી ઉપાડી, સેવા મારી માની લેજો. બસ આટલો શબ્દ બોલ્યા અને પોતાના જે વાયુ જેટલા પ્રાણ છે બધા શ્રી હરિદરબાર પોગી ગયા. ઓર પોતે પોતાનું માથું જે છે ને માઇકને હારે આમ ટકી ગયું. તો માણસોને એવું લાગ્યું કે થાકી ગયા છે તો માથું આમ ટકાઈ ગયું, પણ થાક્યા નહોતા. કારણ કે આ પ્રભુના બનાવેલા વાયુ ઘોડા છે ને આ કોઈની વાટ નથી જોતા. જ્યારે એનો સમય આવે છે પછી શું હાટ બજાર હોય કે શું ખેતીવાડી હોય કે શું પથારી હોય, જ્યાં એનો લાગ લાગે છે ત્યાંથી હાથ પકડીને એને લઈ જાય છે. કારણ કે આ તો પરમાત્માનો હુકમ છે. અને પાછો જે આ સંતગતિમાં આવે છે, સંતગતિ કરે છે, એને માટે તો શ્રી હરિ પરમાત્માએ પોતાના આત્માને એટલો કોમળ રાખેલો છે કે એવા સંતને કષ્ટ નથી પડવા દેતા કે એ તડફડે ને હાથ પગ મરડાઈ જાય, ડોક મરડાઈ જાય, એવું નથી થવા દેતા. કારણ કે પરમાત્માને ખબર છે કે આ જે હંસ છે આ રહ્યો ત્યાં સુધી જિંદગીમાં મારા ગુણ ગાયા છે ઓર એમના ગુરુના જ ગુણ ગાયા છે. એટલે આ આત્માને મારે એવી રીતે બોલાવવો છે કે એને જરાય કષ્ટ ન પોગે. આ રીતેથી પોતે શ્રી પરમાત્માએ અમારા ભાણજીભાઈને એવી રીતે બોલાવી લીધા કે જેવી રીતે આપણે એમ સમજી લઈએ કે જેમ આંગણ ગાય આવીને ઊભી રહીએ ઓર પોતાનું પાણી પીને પાછી વહી જાય, એ રીતેથી ભાણજીભાઈનો અંશ આ જગતમાં આવ્યો. સત્સંગ કર્યા, સત્સંગ માણ્યા, સંતોની સેવા કરી, ગુરુજનોના વચન માન્યા, ગુરુજીના આદેશને માન્યા. જે રીતેથી પોતે ભાવભીથી રહ્યા એ જ ભાવભીથી પોતે અહીંથી જગતથી વિદાય લીધી. આ લગભગ 91ની વાત છે, સન 91ની. તો આજે પણ એના ઘરની અંદર અમે 4 ભાઈ હતા. આ જે અમારા મોટા ભાઈ હતા જેનું મેં નામ લીધું, એનાથી પછી એક બીજા ભાઈ હતા જે હતા નરસિંહ મહેતાથી નામથી મેં ઓળખતા કહેતા. પોતે સત્સંગી નહોતા, પણ જ્યારે કોઈ એવી વાત વિચાર કરી નાખે ને તો અમે સત્સંગી બી મૂંઝાઈ જતા ને એની સાક્ષા અથવા એની ભજનની કડીને અમે જવાબ ન દઈ શકતા. આવું એમનો દિમાગ હતું કે પોતે સત્સંગ બોલતા નહીં પણ સત્સંગને પૂરતી રીતે પોતાના શરીરમાં ઉતારેલું હતું. એમનું નામ હતું અમારા નરસિંહભાઈ. એમના પછી અમારા એક હતા રામજીભાઈ કે જે પોતે સત્તાર સાહેબની વાણીઓ જ્યારે એમને પાસે ગાવાનું મળે તો સત્તાર સાહેબ બેન વખતે થાકી શકે છે કે ભાઈ હું થાકી ગયો, આરામ કરું છું, પણ એ ગાવાવાળો રામજીભાઈ થાકતો નહીં. પણ જ્યારે એ રામજીભાઈ ગાવા પર આવે તો સત્તાર સાહેબની જેટલી વાણીઓ કહે એટલી વાણીઓ એને પાસે સાંભળી લ્યો. એને પાસે કોઈ વાણીના શબ્દમાં આગળ વાયા ન થાય કે ન કોઈ ભૂલ થાય. આ રીતે પોતે વાણી બોલતા ઓર સત્સંગને આનંદ આપતા. રામજીભાઈ બી શ્રી હરિદરબાર ગયા. આજ હું આપના સમક્ષ મોજીદાસ બોલી દઉં છું. મારા ગુરુનું નામ છે શ્રી ભગત ગરીબદાસ બાપુ. ગરીબદાસ બાપુનું ગામ કાઠિયાવાડમાં અમરેલી. ગરીબદાસ બાપુના પિતાશ્રીનું નામ પ્રેમદાસ સાહેબ. રતનમાં અને પ્રેમદાસ સાહેબ એમને સંતાન નહોતી. એમના પ્રેમદાસના ગુરુ શ્રી હરદાસ બાપુ ગામ લુણી કાઠિયાવાડના રહેવાસી. જ્યારે હરદાસ બાપુને મળવા જાય તો હરદાસ બાપાએ કીધું કે ભાઈ તમે 2 માણા આવો છો, કોઈ દિન બચ્ચાઓને લાવો તો જરા સારું લાગે. ઘરમાં અહીંયા રમતા કરતા હોય તો ખબર પડે કે બાળકો રમી રહ્યા છે. તો પ્રેમદાસ સાહેબને આંખમાં થોડું પાણી આવી ગયું. સંત લોકો છે ને એ આપણી જોડે રાયડું પાડી ન રોવે, એ સંત છે. અમે રોઈએ છીએ આંખોથી, સંત રોવે છે હૃદયથી. ઓર સંતના હૃદય એટલે કોમલ હોય છે કે કોઈ માથે દયા કરવામાં એને વાર લાગતી નથી. તો પ્રેમદાસ સાહેબ થોડોક આંખો લીલી થઈ ગઈ. હરદાસ સાહેબ સમજી ગયા કે કાંઈ વ્યાધિ છે. તો હરદાસ સાહેબે આશા આપી કે દેખો ભાઈ, ઓલાદ દેવું, ઓલાદ ન દેવું, ઓલાદ દઈને પાછું લઈ લેવું, આ તો બધું શ્રી કીર્તારના હાથમાં છે. આપણું કામ છે એના નામની માળા જપવી, એ આપણે કરી શકીએ છીએ. બાકી એ છે કે શ્રી પરમાત્મા કરશે, બધું હારાવાના થઈ જાય, કોઈ મૂંઝાવાની વાત નથી. આ જ આંગણું ખાલી છે, કંઈ ને કંઈ આંગણું ભરાઈ જાય. આ રીતે કહીને પછી પ્રેમદાસ સાહેબની ઘેરે બી આવી ગયા. અમુક સમય પછી પ્રેમદાસ સાહેબને ઘરમાંથી વાવડ મળ્યા. તો એ વાતો બી એવી છે કે નર નારી કા એક મતા તો સરગા ફરમાય સતા. જ્યારે પોતાના ધર્મપત્નીએ વાત કરી પ્રેમદાસ સાહેબને કે કાંઈ કુદરતવાળીની દયા છે કે આપણી ઘરે કોઈ એક હંસ આવવાનો છે, ત્યારે પ્રેમદાસ સાહેબને બહુ ખુશી થઈ
કે ભલે અડધી ઉંમરે પોઈ ગયો પણ મને ગુરુ મહારાજે મને કાંઈ દયા દીધી મારે માથે ને મારા ઘરનો કાંઈ દીવાનું ધ્યાન રાખ્યું. આ રીતેથી પછી ગરીબદાસનો જન્મ થયો. જ્યારે ગરીબદાસનો જન્મ થયો અને પોતે રમાયડા મહિના 2, 4, 6 મહિના થયા, હરદાસ સાહેબને ઘેરે ગયા. જ્યારે હરદાસ સાહેબને ઘેરે ગયા તો હરદાસ સાહેબને પોતે પગે લાગ્યા, નમસ્કારી કરી કે બાપુ આ તમારી આશીર્વાદથી આજ અમારા ઘરના અંદર એક સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ. જ્યારે ગરીબદાસ બાપુ હરદાસ બાપુએ નામ બી રાખી દીધું. પ્રેમદાસ સાહેબને કીધું કે ભાઈ આ બાળકનું નામ જય બી મેં દેખ્યું છે, હું આવું છું ખેતરેથી તો આ બાળક એક જ જગા પર બેઠેલું હોય છે, નથી રાતનો એની માની પથારીમાં રોતો, નથી એની માને તંગ કરતો, શાંત સ્વરૂપે આરામ કરે છે, શાંત સ્વરૂપે ઉઠી જાય છે, એની માં ધવરાવે તો આવે છે, એટલું ગરીબ બચ્ચું છે આ, તો હું આનું નામ રાખું છું ગરીબદાસ. અને આ જ રીતે એને તમે પ્રસિદ્ધ કરજો. પછી પોતાનું નામ ગરીબદાસ રાખ્યું. આ તેદુને એમનું નામ ગરીબદાસ હતું. ગરીબદાસ બાપુ લગભગ કાંઈ 6-7 વર્ષના હતા ઓર પોતાના પિતાશ્રી પ્રેમદાસ સાહેબ સતલોક સીધી ગયા. જ્યારે સતલોક સીધી ગયા તો ત્યાં કારણે પોતાને દુઃખ થયું. એને ગરીબદાસ બાપુને બાળપણની અવસ્થા હતી, પિતા સતલોક વ્યાઈ ગયા. એ રોયા રેતળા 2-4 દિવસ થયા, શાંત થયું. એ જ ફળિયામાં કોઈ જાન આવી હતી ઓર એ જાનને હારે શ્રી ગુરુ હરદાસ બાપુ બી આવ્યા હતા. જ્યારે જાન આવીને બેઠે ને પછી ગોર દાદા આવે અને ગાતા વાતા વરરાજાને માંડવા હેઠ લઈ જાય, તો એ સમયમાં આ બધું એવું હતું કે બુઝુર્ગ માણસો જેટલા સંત સાધુ સંન્યાસી જેટલા બી હતા એ આદમી પોતાના ડાયરામાં બેઠે ત્યાં રાજા મહારાજાઓની વાતો વિચારને એવા અનુભવ હાલતા હોય. ક્યાં રાજાની જાનમાં કેટલા હાથી હતા, ક્યાં રાજાની જાનમાં કેટલા ઘોડે સવાર હતા, ક્યાં રાજાની જાનમાં કેટલા ઢોલ હરણાઈવાળા હતા. આ બધી વાતો ત્યાં આગળ થતી હોય. એ વાતો થવા પછી ત્યાં આગળ બેનો દીકરી વાં હોય, માંડવાની શેરી એના કામકાજ કરતા હોય. એટલી વારમાં શ્રી ગુરુ હરદાસ બાપુ ડાયરામાં બેઠા હતા. અને પછી કોઈ તમારા જેવા ડાયા માણાને પૂછ્યું કે ભાઈ આ કણે પ્રેમદાસ આ ફળિયામાં છે, આ દેખાતા નથી, એનું કારણ? તો પછી તમારા જેવા વિવેક વિચારવાન માણસો હતા. એ કીધું બાપુ પ્રેમદાસ સાહેબ તો આ કમમાં કમ 4-5 મહિના થઈ ગયા, આ ધરતીમાં હવે નથી. અરે શું વાત કરો છો? કે હા બાપા, આ ધરતીમાં હવે પ્રેમદાસ સાહેબ નથી, પોતે સતલોકના મહેમાન થઈ ગયા. ઓહો, હારો હરી ઈચ્છા. સંત લોકોને આ વાતનો જરા આઘાત તો લાગે છે, પણ સંત છે ને એના સ્મરણમાં આવે છે ને તો પછી આ દુઃખ એને દેખાતું નથી. કારણ કે એનું પાકું સ્મરણ ને પાકું ઘર તો એના હરિ દરબારમાં છે. એને પોતાને ખબર છે કે એ જે ગયા છે કાલે અમે ત્યાં જ જવાના છે. પછી પોતે સવાર થયું તો અહીં કણે આવ્યા, ક્યાં પ્રેમ સાહેબની ઘીરે, અને રતન માને કહે છે કે બેન તારા ઘરવાળા ગયા સતલોક, મને આનો ઘણો આઘાત લાગ્યો છે, પણ હવે હું તને એ કામ કહું છું કે તારો દીકરો 6, 7, 8 વર્ષનો છે,